యంగ్ లీడర్ రాహుల్ గాంధీ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సార్ आरसी खुंटिया जी, उत्तम रेड्डी जी, प्रोफेसर कोदंडराम जी, गद्दर जी, विश्वेश्वर रेड्डी जी, रमेश जी, लक्ष्मा रेड्डी जी, श्रीशैला रेड्डी जी, श्रीमती सुनीता संपत जी, सूरज सिंह ठाकुर जी, जनार्दन रेड्डी जी, आनंद कुमार जी, हमारे कैंडिडेट पायलट रोहित रेड्डी जी, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, बाकी पार्टियों के टीडीपी, सीपीआई, टीजेएस, एमआरपीएस के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 5 साल पहले तेलंगाना का आपने एक सपना देखा था। नीलू, निदलू, नयमकालू का सपना देखा था। विश्वेश्वर रेड्डी गारू, लक्ष्मण रेड्डी गारू, प्रोफेसर कोदंडराम गारू, रमेश गारू, रोहित रेड्डी गारू, प्रजातंत्र भागस्वाम्य पक्षालैन हजारों लोग सीपीआई తెలంగాణ జనసమితులందరికీ నమస్కారాలు. 5 ఏళ్ల కింద తెలంగాణ సాధనని ఒక స్వప్నాన్ని మీరందరూ కలగన్నారు. हजारों लोगों ने अपना खून, अपना पसीना इस सपने को पूरा करने के लिए दिया था. వేలాది మంది తెలంగాణ యువత సోదరులు, ఉద్యమకారులు తమ రక్తాన్ని, తమ చెమటను ఈ స్వప్నం సాకారం చేయడానికి ధారపోస్తున్నారు. और स्टेज पे भी वो शक्तियां बैठी हैं जिनने सब मिलकर ये सपना देखा था. ఈ వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ, ఈ ప్రాంగణంలో ఉన్న అందరూ కలిసి ఈ స్వప్నాన్ని, తెలంగాణ స్వప్నాన్ని మనం అందరం కలగలం. और हम सब उन सब की याद करते हैं जिन्होंने प्रदेश बनाने के लिए अपनी जान दी, अपना खून दिया. వీరందరూ కూడా ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం తమ ఆత్మ బలిదానం చేస్తున్నారు, తమ రక్తాన్ని ధారపోస్తున్నారు. और जो आपका सपना था वो जमीन का, आपके पैसे का, रोजगार का, पानी का सपना था. ఈ కళ మీ భవిష్యత్తు గురించి, ఉద్యోగాల గురించి, నీళ్ల గురించి, నియామకాల గురించి, ఆత్మగౌరవం గురించి. नया प्रदेश बना था तो हमने सोचा था कि नया प्रदेश बाकी प्रदेशों को रास्ता दिखाएगा. మేమనుకున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీగా ఈ కొత్త రాష్ట్రం మిగతా రాష్ట్రాలన్నిటికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని మేము అనుకున్నాం. चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसानों की समस्या की बात हो, चाहे माताओं बहनों के भविष्य की बात हो, हमने सोचा था कि आपकी सरकार तेलंगाना का सुंदर भविष्य बनाएगी. అది ఉద్యోగాల విషయంలో కావచ్చు, గిట్టుబాటైన లాభసాటిమైన వ్యవసాయం కావచ్చు, నీళ్లు కావచ్చు, స్వపరిపాలన కావచ్చు, వీటన్నిటిలో తెలంగాణ ముందుగా ఉంటారని మేము ఆశిస్తున్నాం. मगर सरकार बनते ही चीफ मिनिस्टर जी ने प्रोजेक्ट को रीडिजाइन करने का काम शुरू किया. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాగానే ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు ప్రాజెక్టును రీడిజైన్ తప్ప మరొకటి ఏమీ ఆలోచించలేదు. जो 50,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उसे 90,000 करोड़ का बना दिया. ఎంతో మంది ఆశలని, కళని ఆయన వమ్ముగేస్తున్నారు. 10,000 करोड़ रुपए के रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को 60,000 करोड़ रुपए का बना दिया. పాలమూరు రంగారెడ్డి
ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి కూడా ఆయన తీవ్రమైన అన్యాయం చేస్తున్నారు. और जब आपका प्रदेश पैदा हुआ था आप पे कोई कर्ज नहीं था. మీరందరి కళని ఆయన అమ్ము చేస్తున్నారు. उल्टा सरकार के पास 17,000 करोड़ रुपए सरप्लस पैसा था. 17,000 करोड़ 17,000 करोड़ सरप्लस. 70,000 కోట్ల రూపాయల 15,000 కోట్ల రూపాయల సర్ప్లస్ ఉన్న బడ్జెట్ ఉన్న రాష్ట్రాన్ని ఈరోజు అప్రపాలు చేశారు. मगर आज तेलंगाना के हर परिवार पर 2.5 लाख रुपए का कर्जा है. ఈరోజు తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్క కుటుంబంపై 2.5 లక్షల అప్పుల భారాన్ని పెట్టిండు ఈరోజు చంద్రశేఖరరావు. मगर केसीआर के बेटे की आमदनी 400 गुना बढ़ी. కానీ మీరందరూ గమనించాలి, ఇదే సమయంలో కేసీఆర్ కొడుకు ఆయన ఆస్తుల విలువ 400% పెరిగిందని మీరందరూ గమనించాలి. तो जहां बंगारू तेलंगाना की बात चली थी 5 साल में वो बंगारू कुटुंबम में बदल गई. బంగారు తెలంగాణ అని మాట్లాడిన వాళ్ళు 5 ఏళ్లలో బంగారు కుటుంబాన్ని వాళ్ళు సాధించుకున్నారు తప్ప మనందరికీ ఏమీ చేయలేదు. और कुछ दिनों पहले चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चुनाव के बाद मैं आराम करूंगा. ఆయన అన్నారు, రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత నేను విశ్రాంతి తీసుకుంటా అన్నారు. कल परसों उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता में समझ नहीं है, मैच्योर नहीं है लोग. నిన్న మొన్న ఆయన సభలో అన్నారు, తెలంగాణ ప్రజలు ఆలోచించలేరు అని తీవ్రంగా అవమానకరమైన మాటలు అన్నారు. बातों को नहीं समझते हैं. వీళ్ళకి ఏమీ అర్థం కాదు అన్నారు. केसीआर जी आराम करेंगे तो 300 करोड़ रुपए के घर में आराम करेंगे. ఈ రోజు ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత కేసీఆర్ విశ్రాంతి తీసుకుంటే ఎక్కడ తీసుకుంటారు? 300 కోట్ల రూపాయల ఇంటిలో ఆయన విశ్రాంతి తీసుకోబోతున్నారు. मगर जो उन्होंने वायदा किया था तेलंगाना की जनता से 22 लाख लोगों को 2 बेडरूम के घर देने का, एसटी एससी भाइयों और बहनों को 3 एकड़ जमीन देने का, वो वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया. అందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తున్నారు, ఎస్సీ ఎస్టీలకి 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తున్నారు. కానీ ఇవేమీ కూడా ఆయన చేయలేకపోయారు. तो जरूर वो आराम करेंगे, 300 करोड़ के घर में आराम करेंगे. मगर दुख की बात है कि तेलंगाना की जनता को भी आराम करना चाहिए था. मगर तेलंगाना की जनता को रहने का घर नहीं है, जमीन नहीं है. ఈరోజు ఆయన విశ్రాంతి తీసుకుంటారు, తీసుకోవచ్చు, తీసుకుంటారు. ఆయన ఓడిపోతారు, విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. కానీ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు శాంతితో బతికే పరిస్థితులు లేవు. किसानों का कर्जा माफ करने की बात की थी केसीआर जी ने, और आप जानते हैं उन्होंने कैसे कर्जा माफ किया. రైతుల అప్పులు మాఫీ చేస్తారన్నారు కేసీఆర్. కానీ మీ అందరికీ తెలుసు ఆయన ఎట్లాంటి అప్పులు మాఫీ చేశారు. अमीर से अमीर लोगों को फायदा होता है, मगर किसान को अनाज के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए सही दाम नहीं दिया जाता. ఈరోజు కేసీఆర్ బంగారు కుటుంబంలోని కేసీఆర్ ధనవంతులకు మేలు చేస్తున్నారు తప్ప గ్రామీణ పేద రైతులకు ఆయన ఎలాంటి సాయం కూడా చేయడం లేదు. और जो गरीबों के लिए हम प्रोग्राम लाए थे, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को गारंटी करके भोजन दिया जाता था, उन सब प्रोग्राम्स को केसीआर जी ने रद्द कर दिया, खत्म कर दिया. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన మహాత్మా గాంధీ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కావచ్చు, ఇంకా ఇలాంటి ఎన్నో ప్రజోపయోగ పథకాలను ఆయన నిర్వహించడం తప్ప ఆయన కొత్తగా చేసిందేమీ లేదు. सरकार बनते ही कांग्रेस पार्टी किसानों का यहां कर्जा माफ करेगी. మా ప్రభుత్వం రాగానే రైతుల రుణాలని సంపూర్ణంగా మాఫీ చేస్తామని మీకు హామీ ఇస్తున్నాను. और एक साथ करेगी. ఒక్కసారిగా మళ్ళీ మళ్ళీ కాదు, మిత్తులు మాత్రమే కాదు, పూర్తి రుణాన్ని మేము రాగానే 2 लाख रुपए तक करेगी. 2 లక్షల రూపాయల లోపు రుణాలన్నీ మాఫీ చేస్తాం. और आपकी जो जमीन है उसकी हम रक्षा करेंगे, और जो हमारा
लैंड एक्विजिशन बिल आया था दिल्ली में, उसे हम तेलंगाना में लागू करेंगे। ఈ రోజు మీకు తెలుసు కేసీఆర్ భూసేకరణ చట్టానికి తూట్లు పడితే భూములు గుంజుకుంటున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకొచ్చిన 2013 భూసేకరణ చట్టాన్ని మేము మళ్ళీ అంతే మానవీయ కోణంతో మేము అమలు చేస్తాం. किसानों को सही दाम दिया जाएगा। धान के लिए 2000 रुपए, రైతులకు గిట్టుబాటు ధర మేము కల్పిస్తాం. कपास के लिए 7000 रुपए, 7,000 రూపాయలు మేము ఇస్తాం. मिर्ची के लिए 10,000 रुपए, 10,000 రూపాయలు మిర్చికి, हल्दी के लिए 10,000 रुपए। పసుపుకు 10,000 రూపాయల మద్దతు ధర ఇస్తాం. तो आपकी जो मेहनत है उसके लिए आपको सही पैसा मिलेगा। మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఇస్తుందని మీ అందరికీ కూడా చెప్తున్నాం. और जो केसीआर जी ने घर देने का वायदा नहीं पूरा किया, जिनके पास घर नहीं है उनको हम 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए देंगे। కేసీఆర్ ఏదైతే ఇళ్ళు అని మోసం చేసిండో కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇళ్ళు కట్టుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరికి 5 లక్షల రూపాయలు మా ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. आदिवासियों को केसीआर जी ने धोखा दिया। ఆదివాసీలకు గిరిజనులకు కేసీఆర్ మోసం చేసిండు. उनकी जमीन, उनका जल, उनका जंगल उनसे छीना। వాళ్ళ అడవులు, వాళ్ళ నీళ్లు, వాళ్ళ భూములు అన్ని గుంజుకున్నాడు కేసీఆర్. रिजर्वेशन की बात की थी, वो भी वायदा पूरा नहीं किया। గిరిజనులకు ఆదివాసీలకు రిజర్వేషన్లు అన్నారు, దాన్ని కూడా అటకెక్కించేశాడు కేసీఆర్. कांग्रेस पार्टी की सरकार आदिवासियों को आबादी जितनी रिजर्वेशन देगी। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదివాసీలకు రిజర్వేషన్ హామీకి కట్టుబడి ఉన్నాం. और आपके जल, आपकी जंगल और आपके जमीन की रक्षा करेंगे। మీ నీళ్లు, మీ భూములు, మీ అడవులపై మీకు సంపూర్ణమైన హక్కును మేము కలుగజేస్తాం. यहां काफी महिलाएं आई हैं और तेलंगाना में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो मूवमेंट था वो बहुत मजबूत मूवमेंट हुआ करता था। ఇక్కడ ఎంతో మంది అక్కలు చెల్లెలు వచ్చున్నారు. డ్వాక్రా సంఘాలు తెలంగాణలో చాలా బలమైన సంఘాలుగా ఇంతకు ముందు ఉండే. महिलाओं ने तेलंगाना की जबरदस्त मदद की थी, लोगों की जिंदगी बदली थी। మహిళలు తెలంగాణకు సంబంధించి ఉద్యమంలో చాలా క్రియాశీలకంగా కూడా ఉన్నారు. जो मदद उनकी करी जानी थी वो केसीआर जी ने नहीं किया। ఇలాంటి మహిళలను, తెలంగాణకి వెన్నుదన్నుగా ఉన్న మహిళలను కేసీఆర్ సంపూర్ణంగా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. हर एसएचजी ग्रुप को हम 1 लाख रुपए का ग्रांट देंगे। డ్వాక్రా సంఘాలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే 1,00,000 రూపాయలు మేము ప్రకటిస్తా ఉన్నాం ఈ వేదిక నుంచి. और जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो छोटा छोटा बिजनेस चलाती हैं, उनके लिए हम 500 करोड़ रुपए का एक फंड तैयार करेंगे। ఎవరైతే మహిళలు వ్యాపారాలు చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 500 కోట్ల రూపాయల నిధిని ఏర్పాటు చేస్తుంది. और महिला के जो ग्रुप्स हैं उनको 10 लाख रुपए तक का बैंक लोन दिया जाएगा। మీకు 10 లక్షల రూపాయల వరకు వడ్డీ లేని రుణాలు కూడా పారిశ్రామికవేత్తలకు, మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు ఇవ్వదలుచుకున్నాం. केसीआर जी ने आपका पैसा लेकर एक परिवार को दिया, हम आपका पैसा लेकर अस्पतालों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, सरकारी यूनिवर्सिटी में डालेंगे। కేసీఆర్ మీ దగ్గర డబ్బులు గుంచుకుని సొంతానికి వాడుకున్నాడు. కానీ మేము మీ పైసలు మీకోసమే, స్కూళ్ల కోసము, ఆసుపత్రుల కోసము, మీకు అన్ని సదుపాయాలు కల్పించడం కోసం మాత్రమే మేము వాటిని ఖర్చు చేస్తాం. हर मंडल में 30 बेड का अस्पताल बनेगा और 5 लाख रुपए तक का आपको इलाज मुफ्त में मिलेगा। ప్రతి మండలంలో 30 పడకల ఆసుపత్రి కడతాం. మీకు అందరికీ కూడా నాణ్యమైన వైద్యాన్ని మేము అందిస్తాం. और जो शक्ति केसीआर जी ने पंचायतों से छीनी, एमएलए से छीनी और परिवार को दी, वो शक्ति हम फिर से पंचायतों के हाथ में करेंगे। ఈ రోజు పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసిండు, స్థానిక ప్రభుత్వాలని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసిండు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వాటన్నిటిని కూడా మళ్ళీ బలోపేతం చేస్తుంది. और जिन युवाओं ने तेलंगाना के लिए लड़ाई की, उनको हम रोजगार देने की पूरी कोशिश करेंगे। మీకందరికీ తెలుసు తెలంగాణ ఉద్యమంలో యువత పాత్ర చాలా ఉన్నది. అట్లాంటి యువతకు సంపూర్ణంగా ఉద్యోగ భద్రత కల్పించే హామీని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు మీకు ఇస్తున్నాం.
और जिनके पास रोजगार नहीं होगा, जो बेरोजगार होंगे, उनको 3,000 रुपए का हम अलाउंस देंगे। ఉద్యోగాలు వచ్చేంత వరకు ఒక్కొక్కరికి 3,000 రూపాయలు నెలకు నిరుద్యోగ భృతిని మేము ప్రకటిస్తా ఉన్నాం। और सरकार का 20% बजट शिक्षा में कांग्रेस पार्टी डालेगी। नए कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी, नए स्कूल आपके लिए खोलेंगे कि आप कम से कम पैसा देकर अपने बच्चों को लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर बना पाए। ప్రభుత్వ బడ్జెట్లో 20% విద్య కోసం, నైపుణ్య అభివృద్ధి కోసం కేటాయిస్తాం। మీకు ఉద్యోగాలు, మంచి జీవితం ఉండేలాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పనిచేస్తుందని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, మరొక్క విషయం ముగించేలోగా మీకు మరొక్క విషయం నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను। तेलंगाना में एक तरफ गठबंधन है, दूसरी तरफ केसीआर जी। తెలంగాణలో ఒకవైపు ప్రజలున్నారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది, రెండో వైపు కేసీఆర్ ఉన్నాడు। और केसीआर जी के साथ एमआईएम भी खड़ी है। కేసీఆర్ వైపు సంపూర్ణంగా తెలంగాణ ద్రోహ చింతన ఉన్నది। क्या क्या वही बोला, केसीआर के साथ एमआईएम उनकी मदद कर रही है। కేసీఆర్ వైపు ఎంఐఎం పార్టీ కూడా ఉన్నది అని మీరందరూ గమనించాల్సిన అవసరం ఉన్నది। जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी, तो एमआईएम ने बीजेपी की मदद की, अपने कैंडिडेट खड़े किए। మీకు అందరికీ తెలుసు, మహారాష్ట్ర ఎన్నికల్లో బీజేపీ, ఎంఐఎం కలిసి ఎట్లా పనిచేసినాయో మీ అందరికీ కూడా తెలుసు। जब असम में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी, एमआईएम ने कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए अपने कैंडिडेट खड़े किए। అస్సాంలో ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పోటీ చేస్తున్నప్పుడు ఎంఐఎం ఎట్లా కాంగ్రెస్ పార్టీతో వ్యతిరేకంగా మతతత్వ శక్తులతో కలిసి పనిచేసిందో కూడా మీకు అందరికీ తెలుసు। 5 साल केसीआर जी ने नरेंद्र मोदी जी की मदद की, पार्लियामेंट हाउस में मदद की। 5 సంవత్సరాల పాటు కేసీఆర్ నరేంద్ర మోడీకి నమ్మిన బంటుగా ఉన్నాడు। ఈ రోజు ఒకవైపు ఎంఐఎం, ఒకవైపు బీజేపీతో కేసీఆర్ అంటగాగుతూ ఉన్నాడు। विपक्ष की सब पार्टियों ने केसीआर जी से कहा कि आप बीजेपी को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में समर्थन मत दीजिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में समर्थन मत दीजिए, मगर केसीआर जी ने बीजेपी की पूरी मदद की पार्लियामेंट में। అందరూ కూడా కేసీఆర్ ని కోరినరు, విపక్షాలన్నీ కూడా అడిగినాయి, రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో మీరు దయచేసి బీజేపీకి మద్దతు ఇవ్వొద్దు అని అడిగినా కూడా ఆయన బీజేపీకి మద్దతు ఇచ్చున్నారు। नोटबंदी में नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को बैंक के सामने खड़ा किया, जनता से पैसा लेकर अमीर लोगों को दिया, काले धन को सफेद में बदलने का काम किया, पूरे देश में उनका विरोध हुआ और केसीआर जी खड़े होकर कहते हैं नोटबंदी बहुत बढ़िया चीज है। మీ అందరికీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నల్లధనాన్ని వెనక్కి తెస్తా అన్నాడు, ఒక్కొక్కరికి 15 లక్షల రూపాయలు ఇస్తా అన్నాడు, అట్లాగే నోట్బందీ తీసుకొచ్చిండు, పాత నోట్లను రద్దు చేసిండు। వీటన్నిటిలో కూడా కేసీఆర్ బీజేపీ పక్షాన, నరేంద్ర మోడీ పక్షాన నిలిచిండని మనమందరము, మీ కష్టాలకైనా కారణమైందని మనమందరము గమనించాలి। जीएसटी से यहां आपके बिजनेस खत्म हो रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, लाखों लोगों का रोजगार गया। जीएसटी ద్వారా ఎంతో మంది ఉద్యోగాలు పోయినాయి, చాలా వ్యాపారాల మీద జీఎస్టీ ప్రభావం పడింది। అట్లాంటి జీఎస్టీకి ఈ కేసీఆర్ మద్దతు పలికిన విషయాన్ని మామూలు ప్రజలు ఎవరు కూడా మర్చిపోకూడదు। కేసీఆర్ जी ने आपकी नहीं सुनी, आपके बारे में नहीं सोचा और पूरे देश में उन्होंने जीएसटी का समर्थन किया। మీ అందరి గోడు కేసీఆర్ వినలేదు, మీరందరూ కూడా మీ కష్టాలను కేసీఆర్ వినలేదు। మొత్తం దేశంలో కేసీఆర్ జీఎస్టీని సపోర్ట్ చేసిన, జీఎస్టీకి మద్దతు మలికిన ముఖ్యమంత్రుల్లో కేసీఆర్ ఒకడు। जहां भी मैं जाता हूं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी से देश को खतरा है। నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా
బీజేపీ గురించి, నరేంద్ర మోడీ గురించి తప్పక మాట్లాడి తీరుతాను. ఎందుకంటే ఈ రోజు బీజేపీ వల్ల ఈ దేశానికి చాలా నష్టం జరుగుతా ఉన్నది. वो देश में नफरत फैलाते हैं, क्रोध फैलाते हैं। ఈ రోజు వాళ్ళు దేశంలో ప్రజల మధ్యలో మతానికి సంబంధించిన చిచ్చు బీజేపీ రెచ్చగొడతా ఉన్నది. और कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ खड़े रहती है। हम लड़ते हैं और उनसे हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా భవిష్యత్తులో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా బీజేపీ పక్షాన నిలబడదు, బీజేపీకి మద్దతు ఇవ్వదు అని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. और आप देखना 2019 में हम बीजेपी को हरा के दिखाएंगे, नरेंद्र मोदी को हटा के दिखाएंगे। రాబోయే ఎన్నికల్లో మేము బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించుతాం. మీ అందరి సహకారంతో నరేంద్ర మోడీని ఇంటికి పంపిస్తాం. मैं आपके चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, आप उनकी मदद क्यों करते हो? आप उनकी बी टीम क्यों बनते हो? నేను కేసీఆర్ గారిని ఈ సమావేశం ద్వారా అడుగుతున్నాను, మీరెందుకు బీజేపీకి మద్దతు పలుకుతున్నారు? మీరెందుకు కేసీఆర్ టీం బిగా మీరు ఉన్నారు అని నేను అడుగుతున్నాను. आपने इतना भ्रष्टाचार किया है कि आपका नाम बदल गया। మీరు అవినీతి ఏ స్థాయిలో ఉందంటే మీ పేరే ఈ రోజు మారిపోయింది. आपको आज केसीआर कहते हैं खाओ कमीशन राव। ఈ రోజు కేసీఆర్ అంటే ఖావ్ కమిషన్ రావ్, ఖావ్ కమిషన్ రావ్. और इसके कारण नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना को रिमोट कंट्रोल से चलाया है। మీ అవినీతి వల్ల మీరు నరేంద్ర మోడీ దగ్గర లొంగి ఉండడం వల్ల ఈ రోజు తెలంగాణని నరేంద్ర మోడీ రిమోట్ కంట్రోల్ తో నడిపిస్తా ఉన్నాడు. सच्चाई है कि आपके भ्रष्टाचार के कारण नरेंद्र मोदी के सामने आप खड़े नहीं हो सकते हो। మీరు అవినీతి పుట్టలు కాబట్టి, అవినీతి పాములు కాబట్టి ఈ రోజు నరేంద్ర మోడీ ముందు ఒక్క పల్లెత్తి మాట్లాడే శక్తిలో మీరు లేరు. भाई और बहनों, हर भाषण में नरेंद्र मोदी मेरे ऊपर आक्रमण करता है। సోదరులారా, మీరందరూ కూడా మీ అందరి మద్దతు కూడా మేము కోరుతా ఉన్నాం. मेरा मजाक उड़ाता है, परिवार के बारे में बोलता है। కేసీఆర్ నవ్వులాట గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నాడు, ఆభాసం గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నాడు. आप नरेंद्र मोदी के सब भाषण सुनो, उसमें केसीआर जी की बुराई नहीं करते हैं। మీరు ఏమి మాట్లాడినా కేసీఆర్ ఆయన అందులో విపరీతార్థాలు తీస్తా ఉన్నారని అంటా ఉన్నారు. क्योंकि केसीआर जी की पार्टी का सच्चा नाम टीआरएस नहीं है, उनका सच्चा नाम टीआरएसएस है। టీఆర్ఎస్ అసలైన పేరు టీఆర్ఎస్ కాదు, టీఆర్ఎస్ఎస్. और उनका लक्ष्य नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री रखना और अपने आप को तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर बना के रखना। ఆయన ముందున్న ఏకైక లక్ష్యం నరేంద్ర మోడీని మళ్లీ ప్రధానమంత్రిని చేయడం, తాను మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కావడం. इस चुनाव में हम ये पार्टनरशिप तोड़ देंगे। ఈ ఎన్నికల్లో మనం ఈ ఇద్దరిని కూడా ఓడించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. एमआईएम को टीआरएस को हराएंगे, ఎంఐఎం ని, టీఆర్ఎస్ ని, బీజేపీని అందరినీ కూడా ఓడించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. पहले बी और सी टीम को हराएंगे, फिर 2019 में ए टीम को हराएंगे। पहले बी और सी टीम को टीआरएस फिर ए टीम को। ముందు బి అండ్ సి టీం ని ఓడిద్దాం, ఆ తర్వాత ఏ టీం ని ఓడిద్దాం. అంటే ఎంఐఎం బీజేపీని, తర్వాత కేసీఆర్ ని ఓడిద్దాం. आप सब दूर दूर से आए, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो यहां नाचने आए हैं, आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। మీరందరూ ఎన్నో ప్రయాసాల కోసం ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చారు. మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. ఇక్కడ కళా బృందానికి కూడా నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. और जो स्टेज पे हमारे नेता हैं, इनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న నాయకులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాను. आप सबको नमस्कार, जय तेलंगाना, जय हिंद। మీ అందరికీ నమస్కారాలు. జై తెలంగాణ, జై హింద్. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన